Welcome back students. So today we are going to learn chapter 6 angle sum property of a triangle. Okay, here angle sum property of a triangle. So we know well a triangle has three angles, three sides, three vertices. So இங்க angle sum. So sum நாலே தெரியும் நமக்கு add பண்ணனும். So the angles நம்ம add பண்ணோம். ஒரு triangle இருக்கிற 3 angles add பண்ணோம் அப்படினா என்ன வரணும் அப்படினா 180 degree வரணும். ஓகேவா? அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் angle sum property of a triangle. So it is a triangle. ABC is a triangle. Here the angle, the measurement of angle A is 70 degree. Measurement of angle B is 50 degree. The measurement of angle C is 60 degree. ஓகேவா? இந்த 3 angles உடைய measurement நமக்கு அந்த triangle கொடுத்திருக்காங்க. So அந்த 3 angles நம்ம add பண்ணா என்ன வரணும் 180 degree வரணும். ஓகேவா? So அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் தான் என்னது angle sum property of a triangle. So triangle இருக்கிற 3 angles add பண்ணா என்ன நமக்கு வரணும் ஆன்சர் என்ன வரும்னா 180 degree. So அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல இருக்கு. The total measure of the 3 angles of a triangle is 180 degree. So ஒரு triangle இருக்க 3 angles நம்ம add பண்ணோம்னா என்ன வரணும் நமக்கு 180 degree வரணும். Here m னா என்னது measurement. So measurement of angle A, measurement of angle B, measurement of angle C is equal to 180 degree. ஓகேவா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். So 70 degree. Measurement of A க்கு என்னது 70 degree, measurement of B 50 degree, measurement of C உடைய angle என்னதுன்னா 60 degree. So add these 3 numbers, 3 angles. ஓகேவா? இந்த 3 angles add பண்ணோம். 70 plus 50 120, 120 plus 60 180 degree. So இதுக்கு பேர் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்னது angle sum property of a triangle. Triangle இருக்க 3 angles add பண்ணா 180 degree we get the answer. Okay. Listen, in the given figure, example 2, find measurement of angle P. Okay, here the triangle is a PQR is a triangle. The angle measurement of angle Q is a 47 degree. Measurement of angle R is a 52 degree. We find out the measurement of angle P. இப்போ தான் பார்த்தோம் angle sum property என்னது 3 angles add பண்ணா 180 degree வரும். So 2 angles are given. So then third angle is what? Okay. So இந்த 2 angles add பண்ணி 180 degree ல இருந்து நம்ம subtract பண்ணா நமக்கு கிடைச்சிரும் the third angle, the measurement of angle P we find out. Okay. So by angle sum property of a triangle, measurement of angle P plus 47, that means the measurement of angle P, Q, measurement of angle R, இது மூணையும் add பண்ணா 180 degree. We know the measurement of angle Q வந்து என்னது 47. So 3 anglesல 2 angles கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So அந்த 2 angles add பண்ணிட்டு 180 ஆல subtract பண்ணும். So 47 degree plus 52 degree equal to 180 degree. So இதுதான் interior. ஓகேவா? 3 interior angles இருக்கும் in a triangle. So here the 47 degree plus 52 degree. இது ரெண்டையும் add பண்ணிட்டு நீங்க அந்த side transpose பண்ணாலும் okay. இல்லாட்டி individual here plus 47 இந்த side போகும்போது minus 47 degree. Here plus 52 transpose ஆகும்போது என்ன minus 52 degree. So both are negative. So negative னா இருந்தா என்ன பண்ணனும் அந்த நம்பர் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போடணும். So 47 plus 52 என்னது 99. So minus 99 degree. இல்லட்டா இந்த சம்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த left sideலே first நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் 47 plus 52. Okay, here the 99. Okay. So இந்த 99 நீங்க transpose பண்ணிக்கலாம். So here the measurement of angle P equal to 180 degree minus 99 degree. So இந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு நீங்க போயிரலாம். ஓகேவா? டைரக்ட்டா. So இன்டிவிஜுவலாவும் நீங்க transpose பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி first left sideல ஆட் பண்ணிட்டு 99 degree வரும். இது 2 degree நம்ம ஆட் பண்ணனா 99 வரும். So 99 அந்த சைடு transpose பண்ணிக்கலாம். அப்படியும் பண்ணலாம். ஓகே. So measurement of angle P equal to 180 degree minus 99 degree. So subtract the number. 180 ல இருந்து 99 subtract பண்ணலாம். Here 10 minus 9 1. Here 17 ல இருந்து 9 subtract பண்ணா என்னது 8. So the measurement of angle P equal to 81 degree. Listen student, we'll check the answer is correct or wrong. So 3 measurement நம்ம add பண்ணா 180 degree வரணும். ஓகேவா? 2 measurement is given. The one measurement we find out. What is this? 81 degree. So 81, 47, 52. Add these 3 angles. 1 plus 7, 8. 8 plus 2, 10. Carry 1. And 9. 9 plus 4, 13. 13 plus 5 another 18. So it is the correct answer. Okay. So இந்த 2 angles நம்ம add பண்ணிட்டு 180 ல இருந்து இத subtract பண்ணா we get the third angle. Okay. இதுதான் என்னது angle sum property triangle. அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து third angle find out பண்றோம். Okay. So the exercise 6.3 as the same. The first one, find the value of the unknown x in the following diagram. So this is your diagram. 2 angles are given. One angle is we find out. Okay. So by angle sum property of a triangle, so angle x plus 50 degree plus 60 degree equal to 180 degree.
ஸோ எக்ஸ் இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ண என்ன வரும் 110 டிகிரி. ஸோ இந்த 110 டிகிரியை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் 110 டிகிரி. ஸோ 180 டிகிரி மைனஸ் 110 டிகிரி we get the answer 70. ஓகே, 0 minus 0 0, 8 minus 1 7, 1 minus 1 0. ஸோ 70 டிகிரி. ஸோ the angle x, the value of xக்கு என்ன வரும்னா 70 டிகிரி. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 70 + 50 + 60 ஆட் பண்ண என்ன வரும் 180 டிகிரி. செக் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ the second one, listen student, here only one angle is given. in the second sum 2 angles நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா let us check டெக்ஸ்ட் புக் பாருங்க. உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா only one angle is given. 30 degree is only one angle is given. Here the x, நம்ம xங்கிற unknown value தான் நம்ம find out பண்ண போகிறோம். unknown angle தான் find out பண்ண போகிறோம். இந்த another angle இப்போ புரியுதா, first sumல வந்து 2 angles கொடுத்துருக்கனால நம்ம இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 180லேருந்து subtract பண்ணோம். Here only one angle is given. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா this means, ஓகேவா, இப்படி போட்டிருந்தாங்கனாலே என்ன மீனிங் அப்படின்னா it is a 90 degree. ஓகேவா, இந்த சிம்பிள் வந்தாலே என்னது, it is a 90 degree. it is a right angle triangle. ஓகேவா, இந்த ட்ரையாங்கிள் பேர் என்னன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஒன் ஆஃப் த ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் 90 டிகிரி. ஸோ அந்த சிம்பிள் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம தான் அசியூம் பண்ணிக்கணும் that is a 90 degree அப்படின்ட்டு. ஸோ 2 angles is given, 2 angles we get the 2 angles now. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 2 angles கிடச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த சம்மில் 30 டிகிரி மட்டும் தான் இருந்தது. இந்த சிம்பிளுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள். ஸோ ரைட் ஆங்கிளோடைய மெஷர்மெண்ட் என்னது 90 டிகிரி. ஸோ ஆங்கிள் பியோடைய மெஷர்மெண்ட் 90 டிகிரி. ஓகேவா, ஸோ இப்போ 2 ஆங்கிள்ஸ் கிடச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், இது 2 ஆங்கிள்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 180லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ பை ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள், ஆங்கிள் எக்ஸ் plus 90 degree, angle x plus 90 degree plus 30 degree equal to 180 degree. So the ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்னது 120 அந்த சைட் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணலாம். 180 minus 120 என்ன வரும் 60 degree. So the unknown angle, அந்த x உடைய ஆங்கிள்க்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா 60 degree. ஸோ நீங்கள் 60 degree plus 30 degree என்னது 90 plus 90 180. ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவாம்மா, ஒரு ஆங்கிளாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆங்கிளோடைய மெஷர்மெண்ட் என்னது, இட் இஸ் இந்த சிம்பிள் போட்டிருந்தாங்கன்னா இல்லை என்னது, இட் இஸ் a ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ தட் இஸ் the measurement of this one is a 90 degree. ஸோ இந்த 2 நம்பர்ஸையும் 2 மெஷர்மெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி 180லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். ஓகேவா, இட் இஸ் a ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ ரைட் ஆங்கிளோடைய மெஷர்மெண்ட் என்னது 90 டிகிரி. ஓகே, இந்த 5th sum, ஸ்டூடெண்ட், இந்த 5th sum here there is no angle. ஓகே, ஸோ எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் கொடுக்கல. the measurement of angle is not given for you. ஸோ அதுக்கு என்ன தான் நேம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா x அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ how many x here, x. ஸோ 3x. ஓகேவா, 3 into x இல்லாட்டி ஆட் பண்ணவும் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ பை ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட், by angle sum property of a triangle. ஸோ 3 ஆங்கிள்ஸையும் நம்ம என்ன செய்வோம், ஆட் பண்ணால் 180 டிகிரி வரும். ஸோ 2 ஆங்கிள்ஸாவது இருந்தால் தான் நம்ம வந்து தேர்ட் ஆங்கிளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ எக்ஸ்ன்னு நீங்கள் ஆங்கிள் எக்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நார்மலாக எக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். x plus x. how many x, எக்ஸ்னால் என்ன மீனிங் 1xன்னு அர்த்தம். ஸோ 3x. ஓகேவா, 1x plus 1x plus 1x என்ன வரும் 3x equal to 180 டிகிரி அப்படி வரும். நீங்கள் ஆங்கிள் எக்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நார்மலாக எக்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ ஆங்கிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆங்கிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆங்கிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. how many angles here 1x. ஓகேவா, ஆங்கிள் எக்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் 1 ஆங்கிள் எக்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ 1 plus 1 plus 1 3. Here the angle x. So angle 3 angle x equal to 180 degree. Angle x இங்கே வச்சுட்டு 3 என்ன செஞ்சுக்கலாம், இங்கே வந்து மல்டிப்ளை தானே, 3 into angle x என்ன அர்த்தம் 3 into angle x. ஸோ மல்டிப்ளையில் இருக்கும், டிரான்ஸ்போஸ் ஆகும்போது டிவைடில் ஆயிரும். ஸோ 180லேருந்து 3 டிவைட் பண்ண என்ன வரும் 60. ஸோ இந்த 3 ஆங்கிள்ஸுமே எப்படி தான் இருக்கும்னா 60 டிகிரி. ஓகேவா, ஸோ இதுவும் 60 டிகிரி, திஸ் ஒன் ஆல்சோ 60, திஸ் ஒன் ஆல்சோ 60. இட் இஸ் a equilateral triangle. நம்ம தான் பார்த்தோம், in a equilateral triangle 3 sides are equal, 3 angles are also equal. It is a equilateral triangle. So 60 degree நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும், we get the answer 180 degree. It is a equilateral triangle. ஓகேவா, ஸோ இங்கே மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கலனா இந்த 3 ஆங்கிள்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு 180. ஓகேவா, ஸோ இங்கே 3 நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது we get the one answer. ஒரே ஒரு எக்ஸுக்கு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஸோ அதுதான் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா, எல்லா எக்ஸுக்கும் அதுதான் வேல்யூ. ஸோ இந்த செகண்ட் சம்
Find the value of the unknown x and y in the following diagrams. நம்ம previous classல இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். என்னன்னா exterior angle property அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்படின்னா என்னது? exterior angle வந்து எப்படி இருக்கும்? Opposite interior. ஓகேவா? The sum of the opposite interior angle. So interior angle இப்போ ஒரு triangle இருக்குன்னா இதெல்லாம் interior angle. ஓகேவா? So இதெல்லாம் trianglesக்கு உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் interior angles. Exterior na triangles ka வெளியே வந்து ஃபார்ம் ஆகும். That is the exterior angle. 120 is the exterior angle. Interior angle எதெல்லாம் அப்படின்னா x, y and the 50 degree. இந்த 3 angles தான் interior. So இதோட பக்கத்தில் ஓகேவா நியர்பை இந்த exterior angle-க்கு நியர்பையாக வர ஆங்கிளை வந்து opposite சொல்லக்கூடாது. This one is the opposite. ஓகேவா x-உம் 50 degree தான் என்னது opposite interior angle. So இந்த opposite interior angle நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா exterior angle-க்கு ஈக்குவல். Here the one angle is x is given. ஓகேவா நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் x-உம் y-யும். ஸோ பாருங்கள் இந்த உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கும். So this one x 50, y 120. So நம்ம x value, y value find out பண்ணணும். ஓகேவா? So இந்த exterior angle எதுக்கு equal? Sum of interior opposite angle. இந்த 2 interior opposite angle add பண்றதுக்கு equal the exterior angle. ஓகேவா? So அதுதான் எழுதியிருக்கோம். angle x யும் 50 degree add பண்ணா என்ன வரும்? equal to 120 degree. So என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா angle sum exterior angle property of a triangle இல்லாட்டி exterior angle of a triangle போட்டுக்கலாம். ஓகே ஸோ இந்த 50 degree டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும் 70 degree. ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். இட் இஸ் 70 degree. ஸோ 2 angles given. இப்போ நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் பார்ப்போம். எக்ஸ் 50 degree, y இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் தானே. ஸோ 2 angles கொடுத்தா என்ன பண்ணணும்? இந்த 2 angles ஆட் பண்ணி 180லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணால் we get the answer of y. ஓகேவா? So angle x plus angle y plus 50 degree equal to 180 degree. That is the angle sum property of a triangle. So x oda value நம்ம find out பண்ணணும். ஓகேவா? அது எப்படி find out பண்ணணும்? Exterior angle is equal to the sum of 2 interior opposite angle அப்படின்னு பார்த்தோம். So 70 degree y plus 50 degree. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா 120 degree. இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணா என்ன வரும் 60 degree. So y ஓட வேல்யூ 60 degree, x ஓட வேல்யூ என்னது 70 degree. ஓகேவா? ஸோ இதில் 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸ்டீரியர் சம் ப்ராப்பர்ட்டியும் அண்ட் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டியும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஃபிஃப்த்து சம் லிசன். ஃபிஃப்த்து சம் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். லிசன் இங்கே 2 இது வந்து பேஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லணும். ஓகேவா? பேஸ் ஆங்கிள்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய பேஸ் சைடில் இருக்கிறது பேஸ் ஆங்கிள். ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து என்ன 2 angles ஈக்குவல் 2 sides ஈக்குவல்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இட் இஸ் ஐசோசெலஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ லிசன் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் நாட் கிவன் ஃபார் யூ. நம்ம தான் ஒய்யோட ஆங்கிளையும் எக்ஸோட ஆங்கிளையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். எக்ஸோட ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் இந்த ஆங்கிளும் சேம் தான். ஓகேவா? இதோட ஆங்கிளும் அதே தான் வரும். ஸோ லிசன் இந்த ஒய்க்கும் 90 டிகிரிக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா 5th சாப்டரில் பார்த்தோம். வெர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ ஒய்யோடைய மெஷர்மெண்ட் என்னது இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிட்டு 90 டிகிரி. புரியுதாமா? ஆங்கிள் ஒய்யும் இந்த 90 டிகிரியும் வெர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ். திஸ் இஸ் கிவன் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின். ஓகேவா? 90 டிகிரிங்கிறது கொஸ்டினில் இருக்குது. ஸோ 90 டிகிரியும் ஒய்ங்கிற ஆங்கிளும் வெர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ வெர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன தான் வரும்னா 90 டிகிரி. ஆங்கிள் ஒய்யோட வேல்யூ என்னது 90 டிகிரி. ஸோ இங்கே அந்த ட்ரையாங்கிளில் ஒன் ஆங்கிள் இஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். இட் இஸ் 90 டிகிரின்னு. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய 3 angles ஆட் பண்ண என்ன வரும் 180 டிகிரி. இட் இஸ் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்னது 3 angles ஆட் பண்ணால் 180 டிகிரி. ஒய் இந்த எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் இந்த ஒய்ங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இட் இஸ் 90 டிகிரின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்னது 2x. 3x ஆட் பண்ணால் 3xன்னு பார்த்தோமா இங்கே 2x இருக்குது. ஸோ 2x. ஓகேவா? ஆங்கிள் எக்ஸ்ன்னு போட்டாலும் ஓகே தான். 2x அப்படின்னு நீங்கள் ரைட் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஓகேவா? 2 angle x plus here the yக்கு என்ன வேல்யூ 90 டிகிரி. எப்படின்னா இது ரெண்டும் வெர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள். ஸோ ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. இந்த 90யை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் என்ன ஒரு 180லேருந்து 90யை சப்ராக்ட் பண்ணால் 90 டிகிரி. ஸோ 2 angle x ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. இந்த 2x எப்படி வந்தது? இந்த 2xையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2x. ஸோ 2வை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த சைடு மல்டிப்ளைல இருக்குது. 2xனா என்னது 2 into xன்னு அர்த்தம். ஸோ
இந்த 2 பண்ணும்போது டிவைட்ல போகும் 90 divided by 2 என்னது 45 degree. So this also 45 degree, this also 45 degree. So 45 plus 45 என்னது 90. Here is 90. So 90 plus 90 180 degree. Okay, செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். Angle x என்னதுமா 45 degree, 2 angle x ன்னு எடுத்துருக்கோம். அதனால 45 plus 45 plus one of the angle is 90 degree. So it is a 180 degree. So x உம் y ஓட value find out பண்ணியாச்சு. Okay. So here the third one, sixth sum. Listen, this is the question. Okay va, உங்களுடைய bookல text bookல பார்த்துக்கோங்க. This is your question. Sixth sum உடைய question வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க இங்க x, இங்க y, இங்க x, x. Okay va. So நம்ம தான் இப்போ find out பண்ணனும். Okay. So listen, in the sixth sum. So x கொடுத்திருந்தாங்க, இங்க y, இங்க x, இங்க x. So listen, the three angles நம்ம add பண்ணனா என்ன வரணும்? Listen student, page number 122ல இந்த 6th sum பாருங்க. இங்க வந்து நேம்லாம் கொடுக்கல இந்த angle. ஓகேவா? இது ஒரு triangle தானே, இந்த y ஃபார்மா இருக்குது. இங்க y ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. There is no name. So நம்ம அதுக்கு பதில் நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இந்த ஃபிகரை வந்து நம்ம சொல்யூஷன்ல டிரா பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கணும்? நேம் கொடுத்துக்கலாம். This one angle 1, this one angle 2 அப்படினு கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? So நம்ம இந்த ஃபிகர்ல தான் வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். x உடைய வேல்யூ y உடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். ஓகே. So listen, from the given figure we have இந்த angle y உம் இந்த angle x உம் எப்படி இருக்குனா vertically opposite angle. This is another vertically opposite angle. Here the நம்ம நேம் கொடுத்திருக்கோம். இங்க angle 1, இங்க angle 2 னு. இந்த angle 1 உம் angle x உம் also vertically opposite angle. இதுவும் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படினா vertically opposite angle. ஓகேவா? And this also the angle 2 உம் this angle உம் angle x உம் எப்படி இருக்குனா vertically opposite angle. ஓகேவா? vertically opposite angle. So vertically opposite angles are equal அப்படினு பார்த்தோம். So இந்த y find out பண்ணா x க்கு equal, இந்த 1 find out பண்ணா இந்த x க்கு equal, இந்த 2 angle find out பண்ணனா this angle உடைய this x உடைய value. ஓகேவா? So adding both sides we have, இந்த ரெண்டு சைடுமே நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். லெஃப்ட் சைடு எல்லாம் ஒரு சைடும் ரைட் சைடு எல்லாம் ஒரு சைடும் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். சோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. angle y plus angle 1 plus angle 2 equal to, இது மூணுமே ஒரே வேரியபிள் தான். x னா என்னது 1x 1x 1x, மூணு ஆட் பண்ணா என்ன வரும் 3x. ஓகேவா? சோ 3x, 3x னா என்ன அர்த்தம் 3 into x னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா என்ன வரணும் நமக்கு? இந்த 3 angles ஆட் பண்ணா என்ன வரணும் 180 degree. What is the reason? The angle sum property of a triangle. அதுபடி இந்த மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணா 180 degree வரணும். சோ அதை ரைட் பண்ணிருக்கோம். இங்க 3 into x. சோ இந்த 3 டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது 180 degree divided by 3 னு வரும். டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் ஆன்சர் 60 degree. So angle x உடைய வேல்யூ 60 degree. So here 60 degree. This also 60 degree. This angle x also 60 degree. So நமக்கு கிடைச்சிருமா? அப்போ angle x என்னன்னு கிடைச்சிட்டு நமக்கு 60 degree. இந்த angle x உம் இந்த y உம் என்னது vertically opposite. y also 60 degree. ஓகேவா? So இந்த x கிடைச்சனால இந்த மூணு x உடைய வேல்யூமே 60 degree. இந்த x உம் இந்த y உம் நம்ம பார்த்தோம் vertically opposite angle. So vertically opposite angles are equal. So y value இப்படி தான் வரும்னா 60 degree. ஓகேவா? So இத தான் நம்ம இந்த 6th sumல பார்த்தோம். Listen student, today's homework page number 121, exercise 6.3, listen, third sum, okay va, third sum and fourth sum and sixth sum homework, okay va, third, fourth and sixth sum homework in the first one. Second one la enadilana second sum and third sum and the next page 122 la irukra fourth sum. Okay, the sum la homework. Do your homework properly. Thank you.